ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ वर्डिंग सी केजरीवाल साहब दी, कांग्रेस का कचरा हम नहीं लेंगे। पर अज मैं माफ़ी चाहांगा, लेकिन जे मैं केजरीवाल साहब के शब्दों को फड़ा, चंडीगढ़ के उसी कचरे ने आम आदमी पार्टी का कचरा होने तो बचा लिया। आम आदमी पार्टी ने भी कोई एक वाशिंग मशीन रखी हुई है, कोई भी बंदा आज भी इन्हों के कोल आके क्रांतिकारी भी हो जाता है, इनकलाबी भी हो जाता है, ईमानदार भी हो जाता है। बाई प्रॉक्सी भी ये बीजेपी की ही इत्थे कारपोरेशन का दोबारा कब्जा हो गया। कांग्रेस को वो जी उम्मीद सी राहत नहीं मिली। ये पार्टी की तुसी गल करते हैं, ये सिर्फ एक बंदा, ये केजरीवाल पार्टी है, ना कि आम आदमी पार्टी है। कि जिहड़ी ढींडसे सारी उम्र पंजाब दी प्रभुसत्ता लई, पंजाब दी मजबूती लई, पंजाब दे सभ्याचार लई जां पंजाबीयत लई खड़े रहे होण, हुण जाके उत्थे वड़ जाण जिथे एक भाषा, एक निशान, एक दा दौर होवे सारा, तो फिर अफसोस है। देखो, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ 2022 ਲਈ उन्होंने सारे लोगों लिए ਜਿਹੜੇ बार-बार इन्हों के कपड़े पाड़ते सी, सानू दसो असीं वोट कित्ते पाईए, वो तो माड़े आ, वो तो है ही नहीं, फिर पंजाब नूं इंज ही लुट्टदा रहण दे दईए, फिर उही आ जाणगे, आपां नूं कुछ करना चाहिए। ये उन्होंने लोगों को जवाब देने लई इन्होंने एक माध्यम बनाया, एक जरिया बनाया। पर जे कहण कि हुण असीं सत्ता के लालच विच, लोभ दे विच कि असीं चीफ मिनिस्टर बन जाइए, बत्तियां वाली कार साडे कोल भी होवे ते किसी नाल भी समझौता करके दूजियां पार्टियां वांग किसी ना किसी तरीके नाल वो सरदल असीं जिहड़ी असैंबली वाली पार करके अंदर बैठ जाइए, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 22 ਇਕੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਠਾ ਮਾਰਨਾ ਸੋਟਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੀ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। सियासत विच कदे भी कोई पक्का दोस्त नहीं होंदा ते ना ही पक्का दुश्मन होंदा है। गल आम आदमी पार्टी की भी करिए ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦ ਖਬਰਸਾਰ ਅਤੇ HSN TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सर, मेरा पहला सवाल शुरुआत करांगे। चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी नूं एक जबरदस्त एंट्री मिली है MC इलैक्शन की, जैसी गल करिए, की इसका असर पंजाब विधान सभा चोणां ते तुसीं देखदे हो? बिल्कुल ही नहीं। पंजाब एक रूरल एरिया हैगा, पंजाब सिख मेजोरिटी स्टेट हैगी आ, पंजाब दे विच कांग्रेस दा राज हैगा। वो अपनी एक तुहानूं पता ही है लोकल बॉडीज़ दीयां चोणां दा इत्थे की हुंदा, पंचायतां दा ते जिहड़ियां कारपोरेशन दीयां चोणां दा किहड़ा लुੱਟ के किवें लै जांदा। चंडीगढ़ के अंदर भी जिहड़ा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली तो तनख्वाहां आउणियां, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन आ, तो कुदरती है कि उन्हां दा असर इन्हां चोणां दे उत्ते देखण नूं मिलदा। दिल्ली दे विच किहदी सरकार आ? आम आदमी पार्टी की भी हैगी, दो सरकारां आ, ते दूजी BJP दी, ते दोहें ही रल के सब तो वध जिहड़ियां सीटां लैके गए आ। और एक बहुत छोटा जिहा शहर आ, पढ़िया लिखिया लोगों का ज़्यादा एम्पलाई तबके का शहर हैगा। एक गल इहदे च मैसेज जरूर आई है कि BJP नाल लोग नाराज़ हैगे आ, निराश भी है, नाराज़ भी है। महंगाई कहो जां होर कहो, जिहड़ा कि मिडल क्लास नूं बड़े बुरे तरीके नाल झंब रिहा, उन्हां तो अपना ईजी हो गया कि हुण उसे ही किस्म की पार्टी जिहड़ी साडे कोल एक अल्टरनेटिव हैगा, जिहड़े दोवें ही वो भारत माता दी जय, वंदे मातरम, ये इस किस्म का, वो तुहानूं पता इत्थों शुरुआत हुई, तो वो उन्हां लई ईजी हो गया कि चलो आपां है तो ये भी उस धर्म की, जिथे जो अयोध्या लई फ्री
ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਝ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਚਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਚਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ 4 ਰਤੀਆਂ ਵੱਧ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਆ, IIT 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਕੱਢ ਲਓ ਤਲਵਾਰ, ਬੁੱਲੇ ਸੌ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਛਾਬੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤਰੌਂਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਲਓ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ
ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸरोकार ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਛੱਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਸਿਵ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਰਬਨ ਬੇਸਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰੂ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ SGPC ਨੂੰ ਢਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝੋ ਕਿ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਦਬਦਬਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੰਡੀ ਕਮਲ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਣ ਤਾਂ MSP ਗਏ ਸੀ, ਪਰ SSP ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। MSP ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਕੱਢੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ 2 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਟਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਹੁਣ MSP ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ NDA ਕਹੋ, BJP ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਮਨਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਤਲਵਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੋਰਚਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ SSM ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ SKM ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ 'ਚ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, 22 ਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੈਫਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ 2022 ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 5-6 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ SSM ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ CPM ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ MP ਰਿਹਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨੂਨ ਹੈ। ਤੂੰ SKM ਦਾ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ। ਖੁਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ SKM ਦਾ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਬੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਬੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੱਚ ਮੀ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਜਾਣ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਈਡੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ, ਲੜਾਕੂ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਦਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 22 ਇਕੱਠੇ ਆ, 3 ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, 25 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਠਾਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ? ਉਹ TMC ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32-33 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੁੰਠਣੂ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਆ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ UPA ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, BJP ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਆਸ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ 117 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇੱਕਦਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦਲ ਚੌਧਿਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਖਲਜਗਣ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਠਾ ਮਾਰਨਾ ਸੋਟਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੀ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬੰਗ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।